सजनों ते मित्रों, हिजर ते विछोड़ा भावें किसी प्यारे नालों होवे ते भावें किसी जगह नालों, इहदा दर्द बस उही जानदा है जिहड़ा इस करब विचों गुजरे। अज तो 70 साल पहलां बरेसीर दी वंड दे वेले बेशुमार लोकां नूं अपने घर-बार, खेत खलियान, पिंड दीआं गलियां ते अपने प्यो दादे दीआं कबरां पिछे छड्ड के हिजरत करनी पई। इस दौरान बेशुमार खतरिਆਂ ते तकलीफां दा भी सामना करना पिया। अज वो नस्ल बड़ी तेज़ी नाल मुकदी जा रही है जिन्हां ने वो वेला वेख्या सी। साडी ये कोशिश है कि इस तारीखी विरसे नूं महफूज कर लईए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है बाबा जी? बस ठीक है जी, अल्लाह पाक दी रहमत। सेहत तबीयत ठीक है तुहाडी? ठीक है। अच्छा, तुसी ये दसो भी की नाम है तुहाडा? मनीर अहमद। मनीर अहमद। कित्थों अपना किहड़े पिंड चों उठ के आए हैं इंडिया चों? तेरो शाह तो। तेरो शाह? हाँ। अच्छा, ये किहड़े जिले च सी, तहसील की सी तुहाडी? जिला गुरदासपुर सी। अच्छा, जिला गुरदासपुर सी ते तहसील किहड़ी सी? अंबरसर बटाला। बटाला? बटाला तहसील सी? हाँ। अच्छा अच्छा। ते तुहाडे वालिद दा की नाम सी? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल। किहड़ी बरादरी ने तलक अपना? बैंस जट। जट बैंस। हाँ। ठीक हो गया। ते किन्नी उम्र सी जदों तुसीं उत्थों आए? और 6-7 साल हो गए। 6-7 साल सी। कोई याद आ गल्लां बातां उत्थों दियां? उत्थे जे नवीं गल्लां नहीं याद जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ हाँ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀਆਂ। वो बाकी और उठों हर जगह पे। अच्छा तो साडा जिहड़ा काफिला सी गुरदासपुर सब दे पिछे रह गया। अच्छा। इन्हों ने पहले कह रहे भी साडा जिहड़ा इलाका वा पाकिस्तान च आ जाना। हाँ हाँ। बाद में जे फैसला इंडिया च आ गया। हाँ। मुड़ के काफिला जे गुरदासपुर चलिया उतों इस काफिले बहुत नुकसान हुआ। फिर अच्छा। इंडिया उस राह में जिन्ना तक उन्होंने फौज रही उन्होंने बहुत तबाही हुई काफिले की। जिन्हों अगों मेरे पाकिस्तान की हदूद चाहे फिर कोई अमन होया। अच्छा। फिर आले दुआले किहड़े किहड़े पिंड सीगे तुहाडे? वो साढ़े पे कादियाँ सी। कादियाँ? कादियाँ। अच्छा। नवा पिंड। नवा पिंड। हाँ। और ये होर पिंड नवा नहीं याद। वो सिख कट्ठा ही ना पाकिस्तान जो नहीं बने सिख में रले मिले रहंदे सारे। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? साढ़े पिंड बहुत सिख घट सन। अच्छा। बहुत बाकी कमी कर रहे थे तो बाकी सारी कौम जाटी बाकी सारे जट सीगे? हाँ। मुसलमान जट सीगे कि सिख जट सीगे? मुसलमान ही जट सन, सिख हिंदू सिख कोई नहीं सी। वो लागे कर अंबरसर पर नवा पिंड सिखवा ये सारे सिख सन। अच्छा। बहरहाल सिख जेह्ड़े सिख जट सन वो नुकसान नहीं कर पा मुसलमानों का। अच्छा। हिंदू जेह्ड़े नुकसान करते हैं। अच्छा। सिख जेह्ड़े वो ठीक रहिंदे हैं। सिख ठीक रहंदे सी, हिंदुआं ने नुकसान कीता। हाँ जी। ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤੇ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀਨਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਯਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੀਨਾ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਉ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਵਨ ਕੇ ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਕ ਜ਼ਹਾਰਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ।
ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਦ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਸਟਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਫੌਜ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਖੈਰ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਫਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਹਾਂ। ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਜ਼ੋਰ ਵੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਦਾਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੋੜ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਆ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਾਦ ਸੰਭਾਲ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਲਾਦ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੀ ਲਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਡਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਈ ਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ? ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਕੁੰਜਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ? ਕੁੰਜਰਾਂ 437 ਕੁੰਜਰਾ ਝੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆ? 437 ਕੁੰਜਰਾਂ ਝੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਫਤਿਹਪੁਰ 'ਚ, ਚੱਕ ਫਤਿਹਪੁਰ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਟੈਂਡਰ 8 ਕਿੱਲੇ ਪਿਆ। 8 ਕਿੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ? ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ 10 ਕਿੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਸਨ। ਆਹ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪਏ, ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਈ 356 'ਚ। ਹਾਂ। 10 ਕਿੱਲੇ। 10 ਕਿੱਲੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਬੂਬਕ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ? ਬੂਬੇ ਜੋਬ ਦੇ ਕੋਲ 56। ਚੌਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। 356। 56। ਬਸ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਹੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਜੂਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਪਿਛਲਾ? ਉਹ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਲ ਪਰਦਾਦੀ ਦੀ ਜੇ ਕਬਰ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਫਿਰ? ਪਰਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁੰਜਰਾ ਜੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੈਰ ਇਕੱਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਕੱਠੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿਆ, ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਇਹ ਦਾ। ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਈ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਮੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਕਾਦਿਆਨ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਕੌਮੀ ਦੀ ਅਲੀ, ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਕਲਮੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲਿਆਕਤ ਦੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਦਿਆਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਆ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਂ ਜੋ ਆਇਆ ਵਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਬਣ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਥੇਰੇ में ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਦਾਦਾ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਟੱਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਟੱਗਿਆ ਨਾ, ਟੱਗਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ।
ਆਲਾ ਪਾ ਜੇ 4 ਢੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਬੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਆ ਸਭ ਖੜਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਇਆ ਹੈ। ਚਵਲ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਬਲਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਢੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਚਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਝੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਬਥੇਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਝੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਝੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਕੁੰਜਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਬਿਆਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ 42-43 ਰੇਟ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੜੇ ਗੋਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, 5 ਮਰਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੈਂ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ? ਬੇਟੇ 2 ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਅਦਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜੀ।